आज़ादी एक नेमत है तो साडे मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी इस्लामी नज़रिए के तहफ़ुज़ की तर्जुमान है। ये आज़ादी साडे कोल एक कीमती तोहफे की मानद है। एक खूबसूरत कॉल है बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दा ते असीं अज बैठक विच पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक ते इहदी आज़ादी के हवाले नाल गलबात करांगे। मैं अमारा फरद तुहानूं सारिआं नूं खुश आमदीद कहनी हाँ ते अज दे इस खुशी के मौके ते साडे कोल एक बहुत खूबसूरत पैनल मौजूद है। साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर शाइस्ता नुज़रत साहिबा, आप एक मुअल्लिम ने, मुहक्किक ने ते आप एक जर्नलिस्ट ने। उन्हां दे नाल तशरीफ फरमाने मारूफ साफ़ी नासिर नकवी साहब। सर तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसां दोवां ने साडी बैठक लई वेल कड्ढिया। नकवी साहब तुहाडे कोलों गुफ्तगू दा आगाज़ करने आ। तुसीं ये दस्सो कि किसी भी कौम लई आज़ादी कितनी ज़रूरी है, ये जिहड़ा आज़ादी हासिल करन दा जज्बा है किसी कौम विच किवें पैदा होंदा है ते इहदी अहमियत की है? आज़ादी एक नेमत है तो इस नेमत का अगर अंदाज़ा लाना है ना तो अपनी नई नस्ल नूं उत्थे ले जाओ कि दिखाओ उन्होंने कि जिहड़ा ज़बरदस्ती का जाबरा ने जिहदे ते कब्जा किया उस कश्मीर का की हाल है, उत्थे लोग साह किस तरह लै रहे हैं, उस जिंदगी किस तरह बसर कर रहे हैं। साढ़े वडेरियां ने जो कुछ किया तहरीक वास्ते कायदे आज़म की क्यादत वो कायदे आज़म की क्यादत एक मोजा होया जिहड़ा तकसीम हिंद होया। हुण तकसीम हिंद हो गया, एक पासे भारत बन गया, एक पासे पाकिस्तान बन गया। लेकिन हुण जिहड़ी साडी नवीं नस्ल है, साडा तुहाडा मतलब जिम्मेदारी है, सानू एक कर्ज है साडे ते कि असीं हुण नवीं नस्ल नूं दसीए कि जनाब साढ़े वडेरिया ने, साढ़े वड वडेरे जिहड़े सन दादे परदादे, साड़ियाँ खुआतीन, साड़ियाँ औरतां, साड़ियाँ दादियाँ परनानियाँ, वो सानू किस तरह कहानियाँ बाद च सुनानियां सन तो किस तरह उस वेले हालात चों गुजर के इत्थे आईयां ने, रस्ते जो उन्होंने खून किस तरह देखा है। और वो चीज़ जिथे जम्मे पले जिहड़ा सब कुछ उन्होंने अपना जो सब कुछ छड्ड के इत्थे आए, फिर तुहानूं पता लगेगा नेमत की है। अच्छा, नेमत अज भी बड़े लोग बड़े नाराज़ ने, बड़ी दुनिया गल्लां करदी है, वो खास तौर पर नवीं नस्ल चूँकि असीं दस्सिया ही नहीं, असीं अपना कर्ज लाया ही नहीं, मतलब दिते ही नहीं उन्होंने कुछ, उन्होंने दसे नहीं। तो वो कहते हैं कि सानू किया इतने महंगाई बड़ी, इतने फलाना बड़ा, इतने फलाना बड़ा। वो भाजी गल लवे कि इन्होंने दुनिया ने दिखाओ तो सही कि दुनिया च हो की रहा, फलस्तीन च की हो रहा, जीना कितना हराम है, जिंदगी कितनी हराम है, तो जिथे आज़ादी नहीं उत्थे की हो रहा, मकबूजा कश्मीर च की हो रहा, जिदे ते जबरदस्ती कब्जा किया उत्थे की हो रहा, उत्थे क्यों नहीं बोलते। मतलब ये सारे जिहड़े ने अपने अपने मुफादात दे ने। ये आज़ादी सचमुच एडी वड्डी नेमत है कि जो 14 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाने शुरू किए तो मेरी माँ तो कहती सी कि असीं जिस तरह लंघ के आए ना अग तो खून देखिया, मेरा तो दिल करता है कि आज़ादी का दिन मनाया जाए ना जदों तो इनू ईद आज़ादी कहा जाए और 2 रकत शुकराने तो अदा किए। हुण इन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ की पता कि किन्ने मारे गए, किन्ने घरों बेघर हो गए, किन्नियां दी इज्जतां लुटियां गईयां, किन्ने बच्चे सी छड्ड आए, सानू पता ही नहीं। औलाद छड़ना कोई सौखा काम नहीं है, आसान काम। फिर अपनी धरती, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ छड्ड के आना दूसरी जगह ते और नवी जगह नूं आबाद करना, इसलिए कि साडे नां ते बनिया, यह मुसलमानों के नां ते बनिया, यह पाकिस्तान है, इत्थे सब मुस्लिम होणगे, इत्थे अकलीयत नूं भी चांस दिता जाएगा, इत्थे जिहड़ा एक पाकिस्तान नूं हक हासिल होएगा वही अकलीयतां नूं भी हासिल होएगा। बड़ी खूबसूरत गल की तुसी सर। मैडम ये जिहड़ी तहरीके आज़ादी सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ कि औरतां ने भी मर्दां दे शाना बशाना जिहड़ा जदोजहद की, उन्होंने भी घरों बाहर निकलियां, उन्होंने इन्नी मेहनत की, उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां, तो तुसी औरतां दी इस तहरीक नूं किवें वेखदे हो? जी एक तो बहुत शुक्रिया तुसी इस खूबसूरत दिन के हवाले नाल बैठक सजाई है। मैं समझनी हाँ कि तहरीक पाकिस्तान और यौम आज़ादी मनाने च जिहड़ा सब तो वड्डा किरदार है, जिहड़ा उस दिन या उस वक्त खवातीन दा सी, वो अज तक मौजूद है। और क़याम पाकिस्तान दी तहरीक च कायदे आज़म और उन्होंने साथियों के नाल खवातीन ने जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई छोटी बच्ची या कोई खातून जिहड़ी है वो घर के अंदर बैठी रही है और बाहर नहीं निकली। सारियां खवातीन बाहर निकलियां, कर कर जाके उन्होंने मैसेज पहुँचाया है कि सानू इसलिए किस दी ज़रूरत है, किस किस्म की आज़ादी की ज़रूरत है, किस मजहबी मुश्किलात का शिकार सी पाकिस्तानी कौम उस वक्त मुसलमान कौम जिन्हों ने एक अलहदा खिते का मुतालबा किया और कायदे आज़म की सरबराही च असी अपना एक आज़ाद मुल्क लैने कामयाब होए। ये सब तो वड्डी जिहड़ी मिसाल है और सब तो वड्डा जिहड़ा पाकिस्तान का झंडा जिहड़ा है पंजाब विच सैकटरीएट के उत्ते खातून ने आके सब तो पहले लाया सी।
ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਮਗਰ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਅਜ਼ਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਬਸ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਅਚੀਵ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਤਲਬ ਰਸੂਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਰਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 'ਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 'ਚ ਆ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਨਾਰਾ ਐਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸਗਰ ਸੁਦਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। तो आज़ादी के मौके पर उन्होंने एक नज़म लिखी कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। असगर सुदाई सियालकोट तो ताल्लुक रखते रहे। हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਬਾਦ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਹੋ ਰਸਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ हुकूमत कोई भी होए, आमरीत होए, जमहूरीत होए, ताड़ी पसंद दी होए, ताड़ी मुखालफत दी होए, इस पाकिस्तान च इस ज़मीन ते जिहड़ी भी हुकूमत है, जदों भी सिख यात्री आते हैं या हिंदू यात्री आते हैं, इत्थे मंदिर भी ने, इत्थे गुरुद्वारे भी ने। अलहमदुलिल्लाह साडी जिहड़ी पार्टी है, साडी हुकूमत जिहड़ी हुंदी है, उन्हें उन्होंने इन्ना रख रखाव रखा है वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये सहूलतां ते सानूं उत्थे नहीं हासल जिथे कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुओं का, तो उत्थे सहूलतां हासल नहीं ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲlallah ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ ਪਾਰਟੀਡ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ, ਵਕਾਲਤ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਵਕਾਲਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੰਦਨ ਗਏ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਹਲਾਵਲ ਦਸਤਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ।
ਫਿਰ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਭੈਣ, ਯਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿੱਡੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਕਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਸਭ ਨੇ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ? ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ, ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ख्वाब ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣੀ, ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹਿਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਸਬੁਲੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸੂਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਨੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ बढ़ेगी, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ बढ़ेगी। ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੱਕ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਗਸਤ ਔਰ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਨਕवी ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ, ਜਦੋਜਹਿਦ, ਥਕਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਈਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਈ ਨਸਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਕੀ ਦੱਸਣ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੀ ਹਮਦਾਨੀ का ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, तो क्या
क्या बात होगी, क्या चीज़ होगी। तो इस आज़ादी की फ़िज़ा को सजदा शुक्र किया होना लोगों ने। हाँ, इस तमाम सजदा शुक्र किया और अज भी करना चाहिए कि अलहमदुलिल्लाह असीं आज़ाद है। इसे मिट्टी तो असीं जम्मे हाँ, इसे मिट्टी 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਖਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਹੈ, ਤਿਜਾਰਤੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਅਮਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਫੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਡਿਫੈਕਟੋ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 1947 ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਾਦ। ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ? 2 ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨ ਬੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਸ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਲ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਬਤਦਾਈ ਮਰਾਹਲ ਸਾਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਨੀ ਤਕਾਜ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਪੀਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਕਤ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹਿਜ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਹੈਸੀਅਤ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਂਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ, ਪਹਿਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ, ਬਟ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਜੀਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ बढ़ना ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਕ ਨਾ ਸਕਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।